معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الاعراف کی آیت نمبر 142 سے 157 تک کا مطالعہ کریں گے۔ ابتدا میں تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووعدنا موسیٰ 30 لیلۃ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ فَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي انظر الیک قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا فلما أفاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ اب یہ عیسیٰ قوم کی نجات کے بعد جب وہ در کلثم سے نجات پا کر باہر نکلے تو یہ اس کے بعد کا حصہ ہے، تو اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کے لیے بلایا، جسے مکمل کیا ہم نے اس کو مزید 10 راتوں کی مدت بڑھا کر، تو اس طرح اس کے رب کی مدت پوری 40 راتوں کی ہوئی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جاتے ہوئے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا کہ میری قوم پر میرے نائب رہنا اور اصلاح کرنا اور فسادیوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے کیے گئے مقررہ وقت پر پہنچے تو ان کے رب نے ان سے کلام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب، مجھے اپنا دیدار کرا کہ میں تجھے دیکھوں۔ اللہ نے کہا تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے، لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہ گیا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ یعنی یہ اللہ کا اس میں مصلحت یہ تھی کہ تمہارا جسم مادی ہے، تو یہ اگر پہاڑ بھی مادہ ہے، تو اگر یہ پہاڑ میرا جلال سہ گیا تو تم بھی سہ جاؤ گے، ذرا اس کی مشاہدہ کرو۔ اگر وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہ گیا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے، یعنی تم بھی مادہ جسم میں اور پہاڑ بھی۔ پھر جب اس موسیٰ علیہ السلام کے رب نے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام گر پڑے بے ہوش ہو کر۔ جب ہوش آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ تو پاک ہے، میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام، میں نے تجھے لوگوں میں سے چن لیا ہے اپنی پیغمبری اور اپنے ساتھ ہم کلامی کے لیے، تو لے لو جو میں تمہیں دے رہا ہوں اور شکر گزاروں میں ہو جاؤ۔ اور ہم نے اس کے لیے تختیوں پر ہر طرح کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی۔ فرمایا ہے موسیٰ علیہ السلام، اس کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی اس پہ خود بھی سختی سے عمل کرو اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ وہ اس کی اچھی باتیں اختیار کریں، ان قریب تمہیں فاسقوں کا گھر دکھا دوں گا، یعنی جہاں آل فرعون آباد ہیں وہ بنی اسرائیل کو عطا کر دوں گا، اور میں ان قریب انہیں اپنی آیات سے پھیر دوں گا جو زمین پر ناحق تکبر کرتے ہیں، اور وہ سب نشانیاں دیکھ کر بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے، اور وہ ہدایت کا راستہ بھی دیکھ لیں تب بھی اس پر نہیں چلیں گے، اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھیں تو اس کو اپنا لیں گے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات جھٹلائیں اور ان سے غفلت برتی، اور جنہوں نے ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، انہیں کیا بدلہ ملے گا مگر وہی جو کرتے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ کی قوم نے اپنے زیورات سے بچڑے کے حلیے جیسا بنا لیا، یعنی جب یہ کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے ہم کلامی کے لیے تشریف لے گئے اور ہارون علیہ السلام کو وہاں مبعوث کر گئے تو نائب کے طور پر، تو انہوں نے اس کے بعد
गाफल होना शुरू कर दिया और जेवरात इकट्ठे करके बछड़े के उड़िए जैसा बना लिया, जिसके जिस्म से गाय की सी आवाज आती थी। क्या उन्होंने ना देखा कि वो ना इनसे बात करता है, ना इन्हें कोई रास्ता बता सकता है। इसी को ले बैठे, यानी माबूद बना लिया, और वो जालिम थे। और जब वो अपने किए पर पछताए और एहसास हुआ कि वो गुमराह हो गए हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर हमारे रब ने हम पर रहम ना फरमाया और हमें ना बख्शा तो हम सारा पाने वालों में हो जाएंगे। और जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ लौटे सख्त गजबनाक होकर, और आप अलैहिस्सलाम ने हारून अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अफसोस तुमने मेरे बाद क्या बुरी जानशीनी की, क्या तुमने अपने रब के हुक्म में जल्दी की। और मूसा अलैहिस्सलाम ने वो तख्तियाँ एक तरफ गुस्से से डाल दी, फेंक दी, और अपने भाई के सर के बाल पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगे। हारून अलैहिस्सलाम ने कहा, है मेरी माँ के जाए, कौम के को ने मुझे कमज़ोर समझा और मेरे कत्ल पर आमादा हो गए थे, तो दुश्मनों को मुझ पर हंसने का मौका ना दें और मुझे इन जालिमों के साथ ना मिलाएं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, कहा, ऐ मेरे रब, मुझे और मेरे भाई को बख्श दे और हमें अपनी रहमत में ले ले, और तू तमाम रहम करने वालों में से सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। बेशक वो जो बछड़ा ले बैठे यानी मबूद बना लिया था, अनकरीब उन्हें इनके रब का गज़ब और दुनियावी ज़िंदगी में ज़िल्लत पहुँचेगी, और हम ऐसा ही बदला देते हैं बोतान बांधने वालों का। वो और जिन्होंने बुराइयां की और बाद में जल्द एहसास होने पर तौबा कर ली और ईमान ले आए, जिसके बाद यानी तौबा के बाद बेशक तुम्हारा रब बख्शने वाला नहायत रहम करने वाला है। और जब मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा ठंडा हुआ तो उन्होंने वो तख्तियाँ उठा ली जिसमें हदायत और रहमत तहरीर थी इनके लिए जो अपने रब से डरते हैं। और मूसा अलैहिस्सलाम ने 70 मर्द हमारे मुकर्ररा वक़्त के लिए चुन लिए, और फिर जब उन्हें जल्जले ने आ लिया और वो मर गए, तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ऐ मेरे रब, तू चाहता तो पहले ही इन्हें और मुझे मार देता, यानी मारना ही था तो पहले ही मार देता, इनकी मौत मेरे जिम्मे तो ना पड़ती। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वो उनका मुतालबा था, उनको ले कर 70 आदमियों को वो चले गया को तूर पर दीदार अल्लाह का हासिल करें, तो वो उनको ये मिला कि ये जो सारे अल्लाह ने मार ही दिए। ये तेरे आजमाने के सिवा कुछ नहीं है, जिसे चाहे तू गुमराह करे और जिसे चाहे हदायत अता फरमाए। तू हमारा मौला है। यानी ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिर कह रहे हैं कि ये मेरी कौम के सरदार हैं, मर गए तो सारा इल्ज़ाम मुझ पे आएगा, तो खुदा के वास्ते इनको अपने रहम करते हुए इनको जिंदा कर दे। तू हमें हमारी गलती बख्श दे और हम पर रहम फरमा, और तू सबसे बेहतर बख्शने वाला है, और हमारे लिए इस दुनिया में भी भलाई लिख दे और आखिरत में भी, बेशक हम तेरी तरफ रजू लाते हैं। अल्लाह ने फरमाया, मैं जिसे चाहूँगा अजाब दूंगा और मेरी रहमत हर चीज़ का अता किए हुए है। तो मैं नेमतों को इनके लिए लिख दूंगा जो डरते और ज़कात देते हैं और वो हमारी आयात पर ईमान रखते हैं, और वो जो इत्तबा करेंगे इस उम्मी मक्की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसे वो यहूदो नसारा अपने पास तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाएंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं बनी इसराइल और मुशरिकीन को भलाई का हुक्म देंगे और बुराई से मना करेंगे, और सुथरी चीज़ें इनके लिए हलाल फरमाएंगे और गंदी चीज़ें इन पर हराम करेंगे, और इनके बोझ और गले के फंदे खुद साख्ता पाबंदियों और रसूमात जो इन पर हैं वो उतार देंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये तफसीली जिक्र तौरात और इंजील में पहले मौजूद था। यानी ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो तख्तियाँ दी गई उसमें यह तहरीर था। और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करेंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग दीन हक़ के लिए मदद करेंगे और इस नूर कुरान की पैरवी करेंगे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नाजल किया जाएगा, वही नूर के साथ नूर नाजल किया जाएगा, वही फलाह पाने वाले होंगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।